Yes. Okay, so in our previous class, we have done some preparations of our aliphatic alcohols. Today, we will go through some more preparations of alcohol. Okay, so in our previous class, we have done up to, I think, hydrolysis of ester. We have done this. Okay, now today we will go through some more reactions. At first, it is for actually J advance. This is a special preparation for J advance. Okay. So in this preparation, the reaction is known as the Woodward reaction. Let us recap our previous day class. We have done, we have seen the classification of alcohols, and then we have seen some preparations of alcohols from aldehydes and ketones by LiLH4, etc., and NaBH4. And we have seen the preparations from amides, esters, epoxides, etc. Today we will do a preparation that is known as the Woodward reaction. So in this reaction, actually, what happens? Iodine, iodine is wet, moist condition. So this is a anti-addition reaction. So the two OH groups must be in the anti-position. So this is the product. So the product must be obtained by the reaction mechanism that we'll see here. This is actually ethylene. Okay. Now what happens when you give I2? The reaction happens like this. This the bond breaks here and attacks the iodine. This bond will go from here. Now the product will become CH2 plus charge, CH2I. Okay. Okay. This is the initial stage. Okay. First step. Now what happens? The iodine has a lone pair. So this will attack here and the product will become like this. CH2 single bond CH2. This we have seen in the haloalkane also. This is I plus. This is known as the iodonium ion. Cyclic iodonium ion. Iodinium ion. Okay. Now what happens? Now PHCOOAG. That is, this will give you PHCOO minus. Will attack in the anti condition like this. Now what happens? You see here. Anti position. Iodine will go here and the PHCOO minus attacks in the anti position. ठीक है सर तो this is the code. Okay, this is the answer. Okay, now what happens? We have used wet iodine, moist bhija. OH minus is there. So what happens? A OH minus attacks here. So the valency of carbon will become 5, which is not possible actually. So this bond will go here and this will come here. And the carbonyl valency will become 5. Iodine यहाँ ठीक है बाहर ऐसे होगा. So this is the mechanism we are going through this. Okay. Now what happens? You see here CH2 single bond CH2 bond O C O bond OH pH.
Now what happens? A rearrangement occurs here. Now you see here, this OH bonds breaks down like this, and this will go here, and it will take a H plus. So what is the product? Last step. The product is like this: CH2O CO pH bond CH2OH. In the last step, OH minus will attack in the anti position, and this will go here to here. So the answer will be like that: CH2OH, single bond CH2OH. So this is also a preparation of anti diols. So we have seen a preparation that is required for the JEE Advanced. We have seen that the reaction is known as the Woodward reaction. Woodward reaction এর মধ্যে আমরা ইউজ করুম আয়োডিন আর লগে ইউজ করুম PHCOOAG, যার নাম হলো কি সেটা তোমার সিলভার বেঞ্জোয়েট। ওয়েট কন্ডিশনে ইউজ করুম, ভিজা কন্ডিশনে মেকানিজম হলো এটা মেকানিজম। Mechanism is not so much necessary in nature. You can see the mechanism also. Okay, so this is the product. Now we will go through next preparation. At first একটা ডিস্টিংগুইশ দেখতে লই, আমরা একটা আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট দেই। আইডেন্টিফিকেশন, all the aliphatic alcohols can be identified by the seric ammonium nitrate. তাহলে এটা তোমরা আমি একটু কইয়া দেই। সেরিক অ্যামোনিয়াম nitrate is used to distinguish OH group, aliphatic। এটার মধ্যে একটা অন্য টেস্টও আছে, আমি দেখাইতেছি তোমরা। অলসো আমরা ইউজ করতে পারি টু ডিস্টিংগুইশ 1 ডিগ্রি and 2 ডিগ্রি and 3 ডিগ্রি। We can use Lucas reagent, Lucas reagent, that is anhydrous zinc chloride oblique HCl. To determine aromatic alcohols, we can use neutral ferric chloride solution. Neutral ferric chloride দিলে aromatic alcohols will give a violet color. এটা আমরা তোমরা সবাই প্র্যাকটিক্যালে করাইবো। ভায়োলেট কালার, অনেক সময় গ্রিন কালার, এবং অনেক সময় ওয়াইন রেড কালার ও শো করতে পারে। ঠিক আছে, এটা ডিপেন্ডস আপন দা পিউরিটি অফ দা সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ গিভেন টু ইউ। মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা পরীক্ষা হলে কিটা করি, অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম আয় প্রত্যেক বছরে আমরা কিটা করি, অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছর আমরা অ্যাকচুয়ালি করি না, সমস্ত স্কুলই করে। অ্যাকচুয়ালি তারা একটা তোমার দিয়ে দিব, একটা 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 স্যাম্পল দিয়ে দিব, অর্গানিক স্যাম্পল। তোমরা সিলেবাসে অর্গানিক আছে, তোমরা একটা অর্গানিক স্যাম্পল দিয়ে দিব। ঠিক আছে, এমন একটা অর্গানিক স্যাম্পল দিয়ে দিব। আচ্ছা, জেনারেলি কালারলেস, কিন্তু সমস্যা হলো তুমি বুঝা লাইবা। কেমন বুঝা লাইবা? একটা ডিস্টিংগুইশড একবার ফাইন স্মেল আছে ফেনলের। ঠিক আছে, এটার মধ্যে তুমি যেই মাত্র FeCl3 দিবা, নিউট্রাল FeCl3, নিউট্রাল মানে জল দিয়ে গুলে দিবা, ফেরিক ক্লোরাইড, তখন এটা এই কমপ্লেক্সটা তৈরি করবো FeOPH হোল 6 3 মাইনাস। এটার কালার কিটা? এটার কালার হলো তোমার ভায়োলেট। ওখানে এটা ডিপেন্ড করে কার উপরে? অ্যারোমেটিক অ্যালকোহলটা যেটা তোমার দিছে, দা ফেনল দ্যাট ইজ গিভেন টু ইউ, এটার পিউরিটির উপর ডিপেন্ড করে যে তুমি আর এটার কালারটা কেমন আইবো। এবং তুমি যে FeCl3 টা ইউজ করবে, FeCl3 নষ্ট হয় না ভাই। FeCl3 কি কালার হইব? ডার্ক ব্রাউন। FeCl3 কে লিগা নষ্ট হইতো না? এফের অক্সিডেশন নাম্বারের লিগা +3। এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হইব, জল দেন দিবা তুমি, এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হইব, এক্সোথার্মিক। আর যদি শার্টে কোনোদিন পরে, হোয়াইট শার্টে জীবন এটা স্ট্রেন, কোনোদিন স্ট্রেনটা যেটা আছে কোনোদিন উঠতো। ঠিক আছে, তো এটা হলো ডিস্টিংগুইশ করণের তরিকা। অন আমরা একটু দেহ আগে আমরা দেহ লুকাস রিএজেন্ট টেস্ট করেন। লুকাস রিএজেন্ট টেস্ট,
আরেকটা টেস্ট আছে, দ্য মহানতম টেস্ট, দ্যাট ইজ ইউর আয়োডোফর্ম টেস্ট। আয়োডোফর্ম টেস্ট আছে। আরেকটা টেস্ট আছে যেটা দিয়া তোমার করণ লাগে অক্সিডেশন করতে হইব, মাইল্ড অক্সিডেশন। আমরা দেখতেছি, উইল সি। প্রথমে আমরা দেখি লুকাস টেস্ট। আচ্ছা ভালো দেখো, হ্যাঁ, লুকাস টেস্ট। লুকাস টেস্টে কিটা করে, হ্যাঁ, লুকাস টেস্ট। একটা টার্সিয়ারি অ্যালকোহল লইলাম আমরা, টার্সিয়ারি অ্যালকোহল CH3, সিঙ্গেল বন্ড CH3, নিচে আর একটা CH3, ইয়ান একটা OH আছে। টার্সিয়ারি অ্যালকোহল লইছি আমরা একটা, উই হ্যাভ টেকেন আ টার্সিয়ারি অ্যালকোহল। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, সি দ্য রিঅ্যাকশন মেকানিজম। জিঙ্ক ক্লোরাইড ZnCl2, এটা একটা লুইস অ্যাসিড La, এই লোন পেয়ারটা গিয়ে সেটা জিঙ্ক ক্লোরাইডের এখানে অ্যাটাক করলো, ZnCl2। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবো, CH3, 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 OZnCl2, হাইড্রোজেন, প্লাস মাইনাস। প্লাস মাইনাস কেটে দিছি, আমি আশা করি এখানে যারা আছে কমসে কম, যারা ক্লাস করতেছে, যারা এখানে তারা সিনসিয়ার নিশ্চয়ই, এবং তারা নিশ্চয়ই জানে যে এখানে প্লাস চার্জটা আমি কেটে দিছি। ঠিক আছে, সো এটা লিগে আমি কিছু কইলাম না তোমরা। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, দিস বন্ড, বিকজ অক্সিজেন হ্যাজ এ প্লাস চার্জ, সো ইট ইজ আনস্টেবল ইন নেচার, so this bond breaks from here to here. Now what happens, CH3, CH3, CH3 plus charge, one plus charge will form. This plus charge যেটা তৈরি হয়েছে, এই যে প্লাস চার্জটা তৈরি হয়েছে, এটা একটা টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন, 3 ডিগ্রি কার্বোকেটায়ন, এটা লাইফ টাইম স্প্যান বেশি। সেই কারণে Cl minus from HCl will come and form complex compound which is known as the CH3 whole 3 CCl. এটা insoluble in water, insoluble in water due to hydrogen bonding এর absence, হাইড্রোজেন বন্ডিং নাই। তাহলে এটা করব তোমার টারবিডিটি, টারবিডিটি করব, টারবিডিটি। তাহলে তোমার যদি কেউ জিগায় তুমি কেমনে বুঝবা 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রডিউসেস টারবিডিটি অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি, কেমন অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি, ঠিক আছে, বিকজ বিকজ কি তা কার্বোকেটায়নের স্টেবিলিটি বেশি। নাম্বার 2 দেখো, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, জিঙ্ক ক্লোরাইড দিলে এটাতে তৈরি করব, এটা 2 ডিগ্রি কার্বোকেটায়ন, 2 ডিগ্রি কার্বোকেটায়ন আর লেস স্টেবল, so this will be less stable, so the product will be less formed. Okay, so this will take 1 to 2 minutes or 2 minutes or etc, মানে a while, a little bit time. Primary, primary, if you give the zinc chloride, why you should give anhydrous zinc chloride, why you should give anhydrous zinc chloride, because zinc chloride is a Lewis acid. Whenever you add H2O with zinc chloride, they will themselves form a coordinate bond between themselves and a product will be formed. Okay, so this is not generally possible, so we'll use the dry zinc chloride, anhydrous. Now what happens, no reaction happens, because 1 degree carbocations are highly unstable in nature. 1 degree carbocation are highly unstable in nature. Okay, so whenever you have to distinguish between, we have also the Victor Mayer test, we will see it later on, Victor Mayer test. And whenever 3 types of alcohols are present, primary, secondary, and tertiary, if we add Lucas reagent in it, tertiary will give the turbidity almost immediately, secondary will give after some time, and primary will give never. Okay, so this is the way to distinguish Lucas test. Okay, Lucas test. Now to see the further distinguish, we have to see oxidation of alcohol. We have to see oxidation of
alcohol. Many of you know oxidation of alcohol can be done in 4 or 5 different ways. One is your mild, two is your strong, number three, very strong. At first, a mild reagent হলো PCC. PCC মানে pyridinium chlorochromate. Copper vapor 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। PDC pyridinium dichromate. স্ট্রং এর মধ্যে কাটা আছে। স্ট্রং এর মধ্যে আছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট H2SO4, নামটা মস্ত রাখো। জোনাস রিয়েজেন্ট KMnO4, অ্যালকালাইন হট, কোন রিয়েজেন্ট না। HiO4, এটা হলো ভেরি স্ট্রং। HiO4 পারায়োডিক অ্যাসিড, or PBOSC whole 4 letter tricitate. Okay, so these are the reagents that are used, or আরো কিছু reagent আছে। MnO2 manganese dioxide, MnO2 manganese dioxide mild oxidizing agent। K2CO3 potassium carbonate, এটা দিয়েও করণ যায়, it is also a mild oxidizing agent। So we have to see the oxidation of alcohol first, then we will see the later Victor Mayer test and some other things. Okay, first we have to see these oxidations. It is actually very important, very very important. At first we will go to the mild. Okay, mild oxidizing agent we will use here we will use here PDC or PCC। PCC স্ট্রাকচার কিরকম? PCC স্ট্রাকচার এখানে অনেকে জানে। PCC স্ট্রাকচার নাম তো শুনে জানোই, পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট, ডাবল বন্ড ও ও মাইনাস পিওয়াই প্লাস ও মাইনাস, সরি, PY plus Cl minus. Okay, this is the structure of PCC, pyridinium chlorochromate. Okay, now what happens? You see the mechanism here. At first, we have to see the mechanism, the reaction there. CH3, CH2, OH. দুইটা কথা মনে রাখবো প্রথমে। পিসিসি কিটা করে দেখো। পিসিসি কিটা করে 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল, 2 হলো অ্যালডিহাইড, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, 2 কিটোন। আচ্ছা, কার্বন নাম্বার সেম, carbon number will become same. Okay, now let us see the mechanism here. So product will be like this: CH3, CHO. We should see the mechanism here. Okay, now see here mechanism: CH3, CH2OH, Cr double bond O, O minus, PY plus, Cl minus। আমি কিন্তু SN1 SN2 রিঅ্যাকশন করছি না। আমরা আমরা কিন্তু SN1 SN2 করছি না কেন? আমরা এটা ক্লাস এটা হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো এরিন চ্যাপ্টারে আমরা SN1 SN2 ভালো মতো করছি, সেই কারণে আমরা দরকার নাই হ্যালো অ্যালকেন এখানে আমরা SN2 SN1 ফরম্যাট। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ নট ডান দ্য SN1 SN2 which are the most important actually। আচ্ছা, now you see the lone pair is there। This lone pair will attack this chromium atom. As a result, the valency of chromium will become 7, which is never ever possible. So the bond will go from here to here. So this is a very simple mechanism actually. Now you see the next step: CH3, CH2, O. Here is a hydrogen.
Here is the new bond, chromium, O minus. This is also O minus. This is double bond O. This is Py plus, and that is your Cl minus. Now you see oxygen will have a plus charge. Now oxygen will release this plus H plus, and this will extract this H plus to become stable. Okay. So this is the way. It will do number step. Last step is the last step. Last step. The last step. CH3 single bond CH উপরে একটা H O Cr O minus double bond O Py plus Cl minus আর এখানে আছে একটা OH ভালো মতো দেখো এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ভাই এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লাস্ট স্টেপে এই O মাইনাসটা এই H প্লাসটা লিয়ে যাবো গা এই বন্ডটা ভাঙ্গা এখানে শিফট হইব আর আলটিমেটলি এটা এখান থেকে রিলিজ হয়ে যাবো সো আনসার উইল বি লাইক দ্যাট CH3 single bond C double bond O single bond H. So this is the way you can prepare primary alcohol into aldehydes. Primary alcohol into aldehydes. Bumper mechanism by bumper reaction. Primary alcohol into aldehydes. একটা এক্সাম্পল তোমার আমি দেখাই আর সেকেন্ডারিতে কিটা বানাইবো কিটোন বানাইবো একটা এক্সাম্পল দেখাই নিটের এক্সাম্পল দিই আমরা একটা দাও দাও নিটের প্রশ্ন দিছে এটার মধ্যে হেরা দিছে কপার ভেপার আর পিসিসি কিটা কিটা কপার ভেপার আর হইলো পিসিসি আর হইলো পিডিসি all of them does the same work করবো ঠিক আছে তো তোমার কিটা করতে হবে তুমি বুঝে লাইছো যে প্রাইমারি অ্যালকোহল হইব অ্যালডিহাইড কার্বন নাম্বার সেম থাকবো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হইব কিটোন কার্বন নাম্বার সেম থাকবো আর টারশারি অ্যালকোহল রিঅ্যাকশনে যাইতো না তাহলে আনসারটা আমি কেমনে লিখব হাউ উইল আই রাইট দ্য আনসার আনসারটা হইব এমন ধরো রিংটা যেমন আছে এই রিংটারে আমি এমন লিখে লাইলাম আই হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য রিং this will become a CHO. Tertiary will never undergo reaction, and this double bond O, this will become ketone. Okay, so secondary alcohol, the secondary, it a 1 degree, and secondary or 1 degree distinguish. We have seen in the previous class. Primary that is your CH2OH, secondary is that is CHOH, and tertiary that is COH. So this is the answer. The tertiary alcohol will never ever undergo any kind of oxidation, but the primary and secondary alcohols will undergo different types of oxidation. Okay, this will be an aldehyde, this will be a ketone. তাহলে এই হলো কপার ভেপার অথবা পিসিসি অথবা পিডিসির কাজ এবার আমরা দেখব স্ট্রং ডাইক্রোমেট আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি dichromate and permanganate are strong oxidizing agent আচ্ছা এবার এখানে তো মনে রাখবা ডাইক্রোমেট K2Cr2O7 H2SO4 এটার নাম হলো জোন্স রিএজেন্ট অ্যাকচুয়ালি এর কম্পোজিশনটার মিনিং কিটা ইকুয়াল টু H2Cr2O7 this is known as the chromic acid হে কিটা করে হে করে 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল রে কিটোন দেন এক্সেস কন্ডিশনে দিলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বন নাম্বার সেম 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল রে নো রিঅ্যাকশন ডাবল বন্ড নো রিঅ্যাকশন ট্রিপল বন্ড নো রিঅ্যাকশন ইপক্সাইড
comma amines, amide, no reaction. আর কারে করব? এলডিহাইড রে করব, এলডিহাইড রে করব নিহ করব কিতা বানাইব? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কিটোন রে বানাইব কিতা বানাইব? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ব্র্যাকেটে কার্বন নাম্বার লেস, কার্বন নাম্বার লেস। আর কেমনোফোর দিয়ে করলে আমরা কিটোনের লিগে আমরা পপ অফ রুল বানাবো, পপ অফ রুল। বানান বললে ঠিক করে পপ অফ রুল। Okay, we will see that. First, we will see the some examples of 1 degree to carboxylic acid, 2 degree to carboxylic acid, no reaction about 3 degree, double bond, triple bond, no reaction, epoxide, amides, no reaction. Let's see one example in which we can write down all the structures and the functional groups in one complex. Let's see the structure. তো সেম বোর্ডে করে দাও না, ও এটাও তো একটা কথা, সেম বোর্ডে কথা মানে জাস্ট মাউস স্ক্রল কইরা হ্যাঁ, ছোট কইরা সাইডে যাও। মাউস কল করে নাকি ইয়ে করে সেটা মানে তোর জুম আউট করে? হ্যাঁ মানে মাউস স্ক্রল দিয়ে জুম আউট করলে তোরা দেখতে অসুবিধা হয়নি? আরে জুম আউট কইরা স্লাইড কইরা জুম ইন। জুম আউট করে, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা এই জায়গাটা লেখা লই এরপর দেখা যাবে কি তা হইতাছে। সো লেটস সি এ স্ট্রাকচার হিয়ার। বা এটা বাম্পার হইব, ফাইনি বইটা। কোলেস্টেরল টাইপ। আচ্ছা চল দেখি ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখুন, একবার ঐতিহাসিক হইব। ইয়ানা আছে একটা OH, ইয়ানা আছে একটা CH2OH, ইয়ানা আছে একটা ডাবল, ইহানো না ডাবল বন্ড আছে একটা, এই জায়গাতে আছে একটা ডাবল বন্ড, আর আছে এই জায়গাতে ডাবল বন্ড, আর আছে এই জায়গাতে CHO, আর আছে এই জায়গাতে আছে সি ডাবল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড CH3। এই জায়গাতে কিতা আছে আর কিতা আনতাম পারো এখানে এই এখানে একটা OH আছে। আচ্ছা এবার আমি এটার মধ্যে দুইটা রিয়েজেন্ট দিতেছি, ঠিক আছে? দুইটা রিয়েজেন্ট, একটা হলো গিয়া সেটা তোমার, একটা হলো গিয়া সেটা তোমার ডাইক্রোমেট K2Cr2O7 স্ল্যাশ হলো H2SO4, নাম তো জোনস রিয়েজেন্ট। টেম্পারেচার ইউ শুড রিমেম্বার দিস ওয়ান, 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড to 170 degree centigrade. In our whole life we have written 170 degree centigrade, but nowadays in some books I have seen that this is also 160 degree centigrade, there is the value also there. So we can write down both of them, but I think 160 to 170 if you write down a range, so there is no issues. So it cannot be okay. So now it are to complex করতেছি, complex. So this is the structure dichromator, আর এটার মধ্যে আমি দিতেছি KMNO4। পার্থক্য দেখে লাইবা, তুমি তোমরা কোনো পার্থক্য দেখে লাইবা যে কোন কিতা কিতা প্রবলেম হয়, কোন কি কি প্রবলেম। লেটস সি, ডাইক্রোমেট ইজ ভেরি সিলেক্টিভ ইন নেচার, ডাইক্রোমেট ইজ ভেরি সিলেক্টিভ ইন নেচার, ভেরি সিলেক্টিভ ইন নেচার। So dichromat will do what? Dichromat will never ever touch. Dichromat will never ever touch the other groups except these alcohol groups and this aldehyde group, and this is the ketone group. Okay, let's see the structure of the complex, the compound here. Now what happens? The structure will remain almost same. The rings will become always almost same. Double bond will not be attacked. Double bond will not be attacked. এখানে একটা ট্রিপল বন্ড দিয়ে দিই, হ্যাঁ, ট্রিপল বন্ড উইল গিভ ইউ মোর মজা। ট্রিপল বন্ড উইল গিভ ইউ মোর, ট্রিপল বন্ডের লোক একটা হাত দিয়ে দিয়ে দিই না, হাত 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 দিলে হাত দিয়ে দিব একটা, একটা হাত দিয়ে দিই ট্রিপল বন্ডের লোক, এই যে হাত।
দেখ হাত যেমন আছে এরকম, ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড উইল নট বি টাচড। ওকে, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স দিস আচ্ছা, সি ওয়ান ক সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু ক ক ক কিছু কথা আসতে মনে হয় এ এ এ এ দিস উইল বি সি ডাবল এইচ। হ্যাঁ ওয়ান ক তো বন্ড ফার্স্ট এসে গেছে। বন্ড বন্ড ফার্স্ট হয়েছে না? ও এক দুই তিন চার ও কেন ডাবল বন্ড হইতো না? ঠিক আছে, অন্য কোনো জায়গা দেওয়া যাবনি, অন্য কোনো জায়গা দেওয়া যাবনি, দেওয়া যাচ্ছে অন্য কোনো জায়গা দেওয়া যাচ্ছে দ্বারা সি এইচ ট্রিপল বন্ড সি এইচ। এবার হচ্ছে তো, এবার ঠিক আছে তো, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, না, হ্যাঁ সি এইচ হইতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সি আরে এইচ হইতো না। এইচ তো না। হ্যাঁ দেখো, ভালো মতো ওই জায়গা। তাহলে এইবার দেখো এই 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 ডাবল বন্ড উইল নট বি টাচড, ট্রিপল বন্ড যেমন আছে এমনই থাকবো। সি এইচ ট্রিপল বন্ড সি এইচটা করতে হবে বারবার এইচ। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা সরাই দিয়ে আগে তুলে এর থেকে এই এটা কই আছে, এই ডাবল বন্ড ও হয়ে যাবো গা, এটা হয়ে যাবো গা সি এইচ ও হয়ে যাবো গা, এখানে একটা ও এইচ আই পড়বো, বাস এটা হলো স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, আর কিছু তো করে ও হয়েছে, আর এখানেও একটা সি ডাবল এইচ হয়ে যাবো গা, এলডিহাইড উইল বি কনভার্টেড ইনটু সি ডাবল এইচ। সো দিস ইজ দা স্ট্রাকচার উই হ্যাভ written down. Okay, so this is the use of dichromate। ওখানে কেমনোফোর ইউজ করলে এইবার এটার মধ্যে বিশাল বেজাল হইব, বিশাল বেজালটা দেখাইতেছি। সব দিকে দেখি ভাঙ্গা ভেঙে গেছে গা, ভাঙতাছি যাত্রা শুরু। কেমনোফোর দিলে ট্রিপল বন্ড উইল ব্রেক ডাউন and it will form two COOH groups. This will also produce COOH. Bond is there. Double bond will go through ozonolysis. It is actually oxidative ozonolysis. Same way, same way, same way, same way. এই এই আচ্ছা, নিচে কিছু একটা আছে, নিচে কিছু একটা আছে কেন? হ্যাঁ, নিচে কিছু একটা, এটা কিন্তু স্ক্রল করে নিচে নামবো। ওরে আচ্ছা, নিচে কিছু একটা আছে। The bond will be broken here and এটা হয়ে যাবো গা তোমার সি ডাবল এইচ প্লাস প্রডিউস করব ফর্মিক অ্যাসিড এইচ সি ডাবল এইচ। আচ্ছা, এরপরে স্টেপে কিটা আছে, এই আছে, এই আছে, এই আছে, দিস উইল অলসো বিকাম সি ডাবল এইচ। আচ্ছা, সি ডাবল এইচ হয়ে যাবো গা, ডাবল বন্ড জায়গাতে আমরা ওজোনালাইসিস করে নিলাম। আচ্ছা, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, দিস বন্ড উইল রিমেইন সেম বিকজ ডাবল বন্ড নাই। ইহানো একটা এ হইব। ঠিক আছে, ইহানো কি তৈরি হইব গা, ইহানে হয়ে যাবো গা একটা সি ডাবল এইচ প্লাস লগে তৈরি হইব একটা ফর্মিক অ্যাসিড এইচ সি ডাবল এইচ। আচ্ছা, ইহানে আয় পড়বো এ আয় পড়বো, এখানে আয় পড়বো কিতা আয় পড়বো এ এসে পড়বে। এখানে একটা ওজোন লাইসিস হয়ে যাবে ডাবল বন্ড ও, এখানে হয়ে যাবে ডাবল বন্ড, ইয়ান হয়ে যাবো একটা ডাবল বন্ড ও হয়ে যাবে। আচ্ছা, গেল গা, হয়ে গেল গা ডাবল বন্ড ও। আচ্ছা, ইহানো কিতা হয়ে গেল গা, ইহানো হয়ে গেল গা এই, এটা প্রাইমারি অ্যালকোহল সেকেন্ডারি অ্যালকোহল উইল বিকাম কিটোন, ইয়ানা কিটোন হয়ে যাবো একটা, ইয়ানো হয়ে যাবো এই, এটা হয়ে যাবো গা তোমার যেমন আছে এমন লেখা লাগে না, আহ, এই আছে, এই আছে, ইয়ানো একটা এইচ আছে, এখানে একটা ও এইচ আছে, একটা সি এইচ থ্রি আছে, আর ইহানো একটা যাবো গা সি ডাবল এইচ। তাহলে দেখো তুমি দা প্রোডাক্ট, ইউ ক্যান সি দা প্রোডাক্ট হিয়ার। দেখো ভাই ভুলভাল করছি নি কোনো জায়গাতে, ঠিক আছে। ইফ ইউ সি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু প্রোডাক্টস, KMnO4 can oxidize maximum substances or maximum functional groups, but the Jones reagent is a very selective reagent। একটা প্রশ্ন, আমরা যেইতে প্রশ্ন কেমনে আইতে পারে ভাই, যেমন ধরো কেমনে আইতে পারে সিস্টেম, একবার সিম্পল প্রশ্ন তোমারে কইছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রিপেয়ার দিস ফ্রম দ্যাট, ইফ ইউ আর ওয়ান্টিং টু প্রিপেয়ার দিস,
if you want to prepare this, তোমার অপশন দিছে which can be used, হ্যাঁ which can be used, এখানে তিনটা যে অ্যাডভান্সের প্রশ্ন যেহেতু মাল্টিপল অপশন কারেক্ট আছে এটার মধ্যে, তো এখানে হেরা যে দুইটা চারটা অপশন দিছে, অপশনটার মধ্যে আমি তোমরা কইতাছি কিটা কিটা আছে। এক নাম্বার আছে গিয়ে সেটা তোমার জোনাস রিএজেন্ট, এটা তো আনসার ওই বই প্রথমে বুঝে লাইছো ডাবল বন্ড ইনট্যাক্ট রইছে, ডাবল বন্ডের দিকে সি দ্য ডাবল বন্ড ইট ইজ নট চেঞ্জ, সো জোনস রিএজেন্ট ইজ ডেফিনেটলি আনসার। দুই নাম্বার দিছে হেরা কে এম এন ও 4, এটা আনসার না। তিন নাম্বার হইলো গিয়া সেটা তোমার তোমার কইছে Br2/H2O। 4 নাম্বার দিছে তোমারে MnO2। আনসার এখানে দুইটা, Br2/H2O এটাও একটা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট, মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। কেমনে তুমি বুঝবা Br2/H2O? Br2/H2O না, সরি, Br2 অ্যাসিডিক অ্যাসিড, আই এম সরি ফর দ্যাট, Br2 অ্যাসিডিক অ্যাসিড। এবার দেখো প্রবলেম দাও মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট, ব্রোমিন ইজ এ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট, তুমি কেমনে বুঝবা? তো এই দেখবা তুমি ব্রোমিন, আয়োডিন, ক্লোরিন, ফ্লোরিন সব দিয়ে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তোমার যে দেখবা তুমি কোন জায়গাতে কাটারিতে গেলে ওই জায়গাতে দেখবা তোমার ব্রোমিন টিনচার অফ আয়োডিন লাগায়, আয়োডিন অ্যালকোহল সলিউশন। অথবা দেখবা তুমি লাল ওষুধ লাগায় ব্রোমিনের সলিউশন অ্যাকোয়াস ব্রোমিন। ঠিক আছে, তো এই ব্রোমিন লাগাইলে পরে এটা একটা একটা স্মল অক্সিডাইজিং প্রপার্টি আছে, মাইল্ড অক্সিডাইজিং সাবস্টেন্স মানে রিএজেন্ট কোয়া হয়। এক্সাম্পল তো তোমরা জানোই, না জানলেও দেখাইতেছি, লেজেন্ডারি এক্সাম্পল। স্যার এই যে ব্রেক করে লেজেন্ডারি এদিকে এক্সাম্পল। দিয়ে গেতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রেক করে আরেক সাইডে গিয়ে তারপরে আবার জুম ইন করে ফেলাতাম। বুঝি না, আবার কো। মানে ব্রেক করে আরেক সাইডে যাইতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা যে কেন বুঝলাম, বেদাল করিস রাইট না। ক্লিক ড্র্যাগ। কত পরিশ্রম, কত কিছু আয়না ব্রেন, বুঝছিস তো। আমি মাত্র অফ করাইছি ইয়ের থেকে, একটু আগে বৃষ্টি বিজ্জা উদি উঠতে যে বৃষ্টি সেটা আনবিলিভেবল। ব্রোমিন ওয়াটারের একটা ফাইন এক্সাম্পল দেখো। ব্রেক লইতে হবে কিন্তু এটার পরে, হ্যাঁ ব্রেক ছাড়া হতো না এটা। কেমন ফো, আর সরি, Br2/H2O, Br2/অ্যাসিডিক অ্যাসিড, C=H, আর বাকি যেমন আছে দ্যাট উইল রিমেইন সেম। তুমি দেখো না, এই যে বাকি যেমন আছে এমন থাকবো, নাম তো শোনা হি হোগা, দিস ইজ নোন অ্যাজ গ্লুকোজ এন্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ গ্লুকোনিক অ্যাসিড। সো ব্রোমিন অলসো এন্ড আয়োডিন অলসো, আয়োডিন তোমরা যদি মনে করো যে আয়োডিনের অক্সিডেশন পাওয়ার নাই, তাহলে তুমি ভুল, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং। আয়োডিনের অক্সিডেশন পাওয়ার দেখানোর লেগে তোমার আমি দেখাই। দেখো তোমার যদি কেউ জিজ্ঞাসা যে ইথানল কেলিকা তোমার রিঅ্যাকশনে টেক পার্ট করে হ্যালো ফর্ম রিঅ্যাকশনে, এবার হয়েছে যে অ্যাডভান্সে NaOH/I2, NaOH/I2 প্রথম কর্তব্য হইলো আয়োডিন হেরে অক্সিডাইজ করবো, মাইল্ড অক্সিডেশন কইরা কিতা বানাইবো CH3, C ডাবল বন্ড OH, তারপরে হের মধ্যে হ্যালো ফর্ম রিঅ্যাকশন হইব। হ্যালো ফর্ম রিঅ্যাকশন লাগে NaOH/I2। Next we will see the super strong oxidation, very strong oxidation of HiO4, reaction of HiO4. HiO4 only oxidize the vicinal diols, Mike, vicinal diol. Okay, HiO4 only oxidize vicinal diol, and it can break the carbon-carbon bond also,
একটা কাজ করিস, ইয়ে লই যাবো একটা, একটা এম এস চৌহানের, আরে সরি, একটা হিমাংশু পান্ডে কেউর কাছে থাকলে, কিংবা এম এস চৌহান কেউর কাছে থাকলে, তোর কাছে আছে আমি জানি, হিমাংশু পান্ডে এবং এম এস চৌহান থাকলে, তোমরা আমার এই যে আমরা যে ওখানে পড়ছি, প্রিপারেশন যে পড়তাছি আমরা, LiLH4, হাইড্রোলাইসিস অফ এস্টার, তারপরে তোমার SN2, SN1, তো আমরা পড়ছি না, এটা তো আমরা হ্যালো এলকেনে ঘুরেছি। এবং বিভিন্ন রকমের যে আমরা যে টপিকটি ওখানে পড়ছি, এই টপিকের থেকে তোমার কাছে কোন রকমের প্রশ্ন থাকলে, এম এস চৌহানে কিংবা হিমাংশু পান্ডের মধ্যে কই কই, হিমাংশু কুলো আর নাহলে এম এস কুলো, এই দুইটার মধ্যে আমরা যখন পর্যন্ত যে দুই টপিকটি পড়ছি, কোনটি কোনটি পড়ছি, মাইল্ড অক্সিডেশন, স্ট্রং অক্সিডেশন, সুপার স্ট্রং অক্সিডেশন পড়তাছি, হ্যাঁ, লুকাস রিএজেন্ট পড়ছি, LiLH4 পড়ছি, ডিএস এস্টারিফিকেশন, ডিএস্টারিফিকেশন পড়ছি, আমরা এটি দেখছি। তোমরা এখান থেকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ইচ্ছা থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কয়ে দেবো আমি তোমরা, যে কোনো বইতে জিগাও, আমার কাছে এই বইটি ভালো লাগে আর কি। তোমরা যে কোনো বইতে জিগাতে পারো, প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন থেকেও ইউ ক্যান। HIO4 only oxidize the vicinal diol and it can also break the carbon-carbon skeleton. Bumper reaction by. দেখো, এটা তো যেই অ্যাডভান্সে এবং মেইনসে অ্যাডভান্সে, দুটোর মধ্যে বেতালা ইম্পর্টেন্ট, আনবিলিভেবল ইম্পর্টেন্ট, এটা আনবিলিভেবল। আচ্ছা, দেখো HIO4 এর নমুনা, দেখো লোন পেয়ার। আচ্ছা, লোন পেয়ার কিটা করবো, এটা করলো আয়োডিন রে, iron color valence will become 8, which is not possible, so this will become like this, and it will get an H plus, this H plus actually, and here also will be the same phenomenon, this will go here, একবারে হয় না দুইবারে হয়, আমি একবারে লিখে নিলাম for the sake of my easiness. Okay, so this is the way the attack happens to HIF4 periodic acid. Okay, now you should see the structure here, you should see the structure. A. Okay. So this is known as the periodate ester. Periodate ester. Okay. Periodate ester. Okay. This is an ester actually. Now, a strange phenomenon happens here. এই যে বন্ডা আছে, এই বন্ডা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকবো, ভালো মতো দেখ, এই জায়গার বন্ডা তখন এখানে শিফট হয়ে যাইব। যখন শিফট হইব, ডাবল বন্ড ফরম, ডাবল বন্ড উইল বি ফর্মড হিয়ার, and this bond will transfer from here to here to maintain the valency of carbon, and that will go here. So what happens, the product will become like this. দেখো তুমি কি হইতাছে, এখানে একটা সি আছে, SC আছে, হাইড্রোজেন দুইটা, হাইড্রোজেন, there are two hydrogens here, hydrogen, there will be a double bond O, double bond O, plus HC, double bond O, double bond O, so 2 moles of formaldehyde is produced. So you can see here, this is a very strong oxidizing agent actually, HIO4. This can break the carbon-carbon skeleton also. So this type of reagents are not generally used for conventional oxidation processes. We should use these processes whenever we want the ring to be broken. As an example, this same example we can see here, a glucose molecule, a glucose molecule
This is a glucose molecule here. If you give here HiO4, what will happen? Now you see here, this HiO4 will break this bond and oxidize this carbon and this carbon also. HiO4 has a tendency to oxidize both the carbons attached with the bond. Okay, both the carbons attached with the bond. So this will produce 5 moles of acetic formic acid HCOOH plus 1 mole of your formaldehyde. We are not going to the mechanism here, but you should remember this one. This type of oxidizing agent such as HiO4 must not be used for conventional oxidation processes. Okay, if you want to produce CH3 COOH from your CH3 CH2OH, you should not use HiO4. You should not use HiO4. You should instead use KMNO4. Okay, or dichromate is the best choice. Potassium dichromate. So you should remember this one. Okay. Now there are some more oxidation processes. We'll see it. MnO2. MnO2. MnO2 is a very selective agent which can oxidize only the allylic alcohol groups. Allylic alcohol groups. MnO2 can only oxidize the allylic alcohol groups. Such as an example, if it is given to you like this, I think this question was asked in a question in a exam. Now you see, I have given MnO2 that is your in excess quantity. So you can see here excess quantity only the allylic alcohols. Only the allylic alcohol. This is the vinyl carbon. This is the vinyl carbon. This is the allyl carbon. This is the allyl carbon. You all know this. So these two OH groups must undergo oxidation. Rest of them will remain as it is. So the answer will be like this. This will become double bond O. This will become double bond O. This will remain as well as same as before. And this will also remain as same as before. So this is the answer. So MnO2 is a mild oxidizing agent. Okay. This is a mild oxidizing agent. Actually, Grignard reagent is also a very important tool to produce an alcohol. We are not going to the Grignard reaction because we have done it in our previous classes. Grignard reaction, we have done it. Okay. Now, we are seeing some more reactions. Now you will see এনতে ভালো ভালো প্রশ্ন রে ওমান ভালো প্রশ্ন থাকলে বাইর করিস আমার লেগা ভালো ভালো প্রশ্ন আছে esterification. Esterification is a phenomenon where water is condensed from OH and অনেকবার প্রশ্ন হয়েছে যে মিন্স অ্যাডভান্স বাই esterification তো অনেক প্রশ্ন হয় COOH groups. Okay. For the sake of this purpose, we are giving it H2SO4 concentrated. Okay. Now we will not do normal kind of esterifications. We have done it in our classes. Now we will do some very advanced type of esterification. Okay. Now let's see here.
হচ্ছে আইডেন্টিফাই বি, আইডেন্টিফাই করতে হয়েছে বি। আচ্ছা, সিম্পল রিয়াকশন, not so much complex. We will do the Grignard here actually. CH3 minus attack করলো, MgBr আনলাম না, ডাইরেক্টলি লিখে নিলাম H plus. So the product will be like this. এখানে একটা OH, এখানে একটা CH3, এখানে একটা A, A, AC double OH. Now as we have given here H2SO4, there will be a esterification reaction here. What happens? This esterification happens like this. The lone pair attacks this carbon atom and it will go here and ultimately comes down A. Okay. So this is the phenomenon esterification. জল বাইরিছে, জল কোন আনতে পারিব? ই আনতে পারিব একটা H আর ই আনতে পারিতেছে OH. So our next duty is to write down the product. তো প্রোডাক্ট আমরা লিখতেছি, দেখো প্রোডাক্ট লিখতেছি এরো, দেখো প্রোডাক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি তোমরা আগেও পড়াইছি, 11 থাকতেও পড়াইছি, দেখো এটা সি, সি ডাবল বন্ড ও এজ ইট ইজ লিখলাম। আচ্ছা এখানে দেখো বন্ড আছে, একটা বন্ড, আবার বন্ড আছে, আরেকটা বন্ড, এগেইন বন্ড আছে, আরেকটা বন্ড, আবার বন্ড আছে, আরেকটা বন্ড, এখানে বন্ড আছে, আছে কিটা আছে, ও আছে, নতুন বন্ড আছে, নতুন বন্ড আছে। আচ্ছা কোন একটা CH3, দুইটা CH3 আছিল দেখছো, দেখা যাচ্ছে ধরো এই ও যেটা আছে, এই যে ও, ওর লগের বন্ড আছে, এই যে বন্ড, তার লগে কার্বন যেটা আছিল, এই কার্বনটাতে দুইটা CH3 গ্রুপ ছিল, এটা একটা CH3, এখানে একটা CH3, so two CH3 groups are present here. So this is known as a lactone. This is known as a lactone. Esterification happens. It is called intramolecular esterification. Intramolecular esterification. There are some trans-esterification processes are also there. Trans-esterification. Let us see the trans-esterification is also an example of trans-esterification. So they. তো এস্টারিফিকেশনের রেট কি কি ফ্যাক্টরস আছে ডিপেন্ড করে? হ্যাঁ এস্টারিফিকেশনের রেট কি কি ফ্যাক্টরস আছে? ভালো কথা। ফাইন, esterification rate, rate of the reaction. দুইটা কথা মনে রাখবি, rate of the esterification depends upon two factors. একটা হইলো the plus charge density in the C double bond O group, আরেকটা কথা মনে রাখবি, depends upon the leaving group. ভালো কথা, একটা এক্সাম্পল দেয় তোর, আরো এক্সাম্পল দেয়। প্রথমে একটা এক্সাম্পল দেয়, দেখো সাপোজ ইহানো CH3 C ডাবল বন্ড ও, ইহানে একটা ও, ইহানে একটা এই বেনজিন রিং আছে, তাহস না তাহা এটা তা। আছে, এটার মধ্যে তুমি দিছ মিথনল, তখন কি তৈব? ওখানে লক্ষ্য রাখো এটার দিকে, ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস, এটা একটা গুড লিভিং গ্রুপ, বিকজ এটা ফেনক্সি হয়েছে বোকা, গুড লিভিং গ্রুপ কে লেগা গুড লিভিং গ্রুপ, গুড লিভিং গ্রুপ কে রে, গুড লিভিং গ্রুপ হলে আমি কেমনে কেমনে বুঝুন গুড লিভিং গ্রুপ? যে এটার মাথার মধ্যে যখন এটা বাইরে যাবো এখান থেকে, তখন এটার মাথার মধ্যে একটা ও মাইনাস চার্জ দিব, এর নাম হলো ফেনক্সাইড আয়ন, ফেনক্সাইড আয়ন, ফেনক্সাইড আয়ন। বালার মধ্যে বালার মধ্যে বালার মধ্যে খেলা হইব। আচ্ছা বালার মধ্যে, আচ্ছা এবার দেখ রিয়াকশনটা দেখেছ, এই লোন পেয়ারটা অ্যাটাক করলো এই জায়গাতে, আলটিমেটলি হ্যাঁ উপরে উঠলো,
নিচে নামলো, হে বাইরে গেল গা, কিন্তু এ বাইরে ফেনল লইয়া। তাহলে আনসার দেখো CH3 সি ডাবল বন্ড ও CH3 প্লাস তৈরি হইব একটা ফেনল। আচ্ছা, এটা একটা রিয়াকশন। এটা মনে করো রেট অফ দ্য রিয়াকশন R1 ধরলাম আমরা। এমন প্রশ্ন পাইতেছস নি ওমান, ইয়ত ফার্স্ট প্রশ্ন পাইলে আমার ফাড়াইস বাম্পার লাগবে দেখবে। আরো সেরা প্রশ্ন হইব, গ্রুপের মধ্যে ফাড়াই দে, খেলা হইব, রেট বাইর করে দিতেছি, খেলা ওয়াই দিব রেটের খেলা। এখানেও দেখো, যদি তোমার কেউ জিগায়, হ্যাঁ ফাড়াইলে ফাড়াই দে, গ্রুপ টেনশন লইস না, আমার কোন লাগবে না। CH3 সি ডাবল বন্ড O C2H5, ভালো কথা। এটার মধ্যে দিছি আমি CH3OH লোন পেয়ার দিয়ে সেটা। ইহানো তৈরি হয়েছে CH3 সি ডাবল বন্ড OCH3 প্লাস তৈরি হয়েছে C2H5OH, এটা মনে করো R2। এবার তোমার যদি জিজ্ঞাসা ইন হুইচ কেস দ্য ট্রান্স এস্টারিফিকেশন অকার্স র্যাপিডলি, তখন তুমি নিশ্চয়ই আনসার দিবা যে উপরেটার মধ্যে বেশি হইব, R1 ইজ গ্রেটার দেন হইব গিয়া সেটা R2। এটা কি এর উপরে লিখছি আমরা? লিভিং গ্রুপের উপরে লিখে সেটা লিখছি লিভিং গ্রুপের মধ্যে। যদি হেরা এই রিয়াকশনটা করোনার সময় তোমার এমন কইতো, এমন কইতো, তখন এটা কি তৈরি হইলে, তখন হইলে CH3 সি ডাবল বন্ড OCH3 প্লাস তৈরি হইলে HCl। তাহলে এই যে এইটা, এটার মধ্যে দেখো Cl একটা ভেরি গুড লিভিং গ্রুপ, এটার সবচেয়ে ভালো লিভিং গ্রুপ ইহানো, হেরার মধ্যে লিভিং গ্রুপ ও আর থেকে ভালো লিভিং গ্রুপ এটা। তাহলে তোমার যদি কেউ কয় এটা যদি তোমার R3 হয়, তাহলে তোমার এটা R3 ইজ গ্রেটার দেন R1 এন্ড গ্রেটার দেন হলো R2। হ্যাঁ, এবার কো মান কিতা হইছে? हाँ सर मैं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और হ্যাঁ বুঝি, एक्चुअली বোঝা যায় না, বোঝা যায় না, একটু মাইকটা প্লিজ কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট, কি হইছে কো? हाँ ठीक है सर हमें तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और एक्चुअली ল্যাপটপটা মনে নষ্ট হয়েছে। যাই হোক, আমি বুঝি না কিতা করছে, যাই হোক, লেটস গো টু দ্য নেক্সট। আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই, আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই। যেমন এটা, হম, মজা হয়েছে। স্টোরেজ ওভার তো তোমার দিও লাগবই। আচ্ছা, না দিলে ওই এটা স্টারিফিক, এটা এটার মধ্যে জল বাড়িত না, এটার মধ্যে জল বাড়িত না, জল বাইরে কোনটি বাড়িত না তো জল, এটা স্টেশন না দিলে জল দরকার লাগবে না আমার, স্টেশন তাও দিলাম আমি মনে করো, দিলাম আর কি ড্রাই কন্ডিশন রাউন্ডের লেগে, ঠিক আছে। এবার একটা কথা মনে রাখবা, ল্যাকটোনস আর হাইলি রিঅ্যাক্টিভ ইন নেচার, মহা রিঅ্যাক্টিভ, মহান রিঅ্যাক্টিভ। এটা লোন পেয়ারটা করলো, বন্ড ব্যাংক উপরে চলে গেল, যেমন আছে এরকম। তাহলে আলটিমেটলি কি দেবো, এই 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 ইহানে একটা হয়ে যাবো ও মাইনাস, ইহানে আছে এইচ লাগা নিলাম, ও এইচ লাগা নিলাম, ভালো কথা, ও এইচ লাগা নিলাম। আর এদিকে হইলো OCH3। এই যে বন্ডা আছে, এই যে বন্ডা, এই বন্ডা হইলো মহান আনস্টেবল বন্ড। তাহলে এই যে মাত্র ঢুকলো এটা, গিয়া এখান থেকে গিয়া এইচ লয়ে ফেললো, খেলা শেষ। তাহলে আনসারটা দেখতে কি মনে হইব? আনসারটা দেখতে হইতে পারে OH বন্ড বন্ড বন্ড, এখানে বন্ড, এখানে বন্ড বন্ড, আরেকটা বন্ড, এই বন্ড, সি ডাবল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড OCH3, দাও এক্সট্রা চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ডু ট্রান্সেস্টারিফিকেশন। ট্রান্সেস্টারিফিকেশনের প্রশ্ন, উমান, আরে সমাজের তোর কাছে ইও আছে না, এই MS চৌহান আছে না, দেখছেন? MS চৌহানের মধ্যে দিয়েছেন ট্রান্সেস্টারিফিকেশনের প্রশ্ন থাকলে আমার দ্রুত করা। প্রচুর প্রশ্ন থাকবে, প্রচুর ট্রান্সেস্টারিফিকেশনের প্রচুর প্রশ্ন দেয়। আচ্ছা,
নেক্সট রিঅ্যাকশন দেখো, এসিটাল ফরমেশন, এসিটাল ফরমেশন দেখো। প্রশ্ন পাঠায় গ্রুপে, ফাইলে ট্রান্সস্টারিফিকেশনে যে পাও হেভি পাঠায়। ঠিক আছে, নেক্সট ফরমেশন, নেক্সট রিঅ্যাকশন দেখো, এসিটাল এন্ড কিটাল ফরমেশন। এসিটাল এন্ড কিটাল বাম্পার রিঅ্যাকশন ভাই। আচ্ছা প্রথমে কিটাল বানাই, হ্যাঁ। একটা কিটোন আছে, কিটোন উইথ অ্যালকোহল, কিটোন উইথ হইল অ্যালকোহল। আচ্ছা, আচ্ছা, কিটোন উইথ অ্যালকোহলের রিঅ্যাকশনে কি তুই, acetals are quite stable to be hydrolyzed by a base. is the reaction লিয়ে দাও, মেকানিজম দাও, লোন পেয়ার অ্যাটাক করলো ইয়েন, বাম্পার রিঅ্যাকশন রে, বাম্পার রিঅ্যাকশন। এই বন্ডটা চলে গেল এখানে, গিয়ে একটা এইচ নিয়ে আসলো। সি দা মেকানিজম, CH3 বন্ড সি, উপরে একটা ও এইচ, এখানে একটা CH3, এদিকে একটা ও, এই বন্ড এই বন্ড এই বন্ড ও এইচ আছে। হম, পড়েছে। এবার এই যে লোন পেয়ারটা আছে, এ গিয়া কইব বন্ধু আমি H+ খাম, তো H+ খাইলো, খাইলে হে হয়ে যাবো OH2। আলটিমেটলি এই লোন পেয়ারটা যখন এখানে অ্যাটাক করবো, এই বন্ডটা ভাঙ্গা চলে যাবে। তো স্ট্রাকচারটা দেখতে কেমন হইব বাই লেজেন্ডারি স্ট্রাকচার, একটা সি, এখানে একটা CH3, ও, 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 নাম হইলো গিয়া সেটা কিটা, কিটোন উইথ অ্যালকোহল, ডায়ল, পানে বহে কিটাল। যদি তুই এলডিহাইডের লগে দেস, তইলে হয়ে যাবো গা এসিটাল। এলডিহাইডের লগে রিঅ্যাকশন দেয় একটা, এটা আমরা এনসিআরটি আছে। এলডিহাইডের লগে একটা রিঅ্যাকশন দেখাই, দেখো এলডিহাইডের লগে রিঅ্যাকশন, CH3, সি ডাবল বন্ড ও এইচ, সেম মেকানিজম, সেম রিঅ্যাকশন। যদি তুমি করো তাহলে কেমন হইব, কেমন হইব এটা দেখো তুমি। কেমন হইব আনসার, আনসার হইব দেখতে সেম। একটা ইহানো একটা, ইয়ার একটা হাইড্রোজেন থাকবো, আর বাকি স্ট্রাকচারটা দেখতে এত সুন্দর হইব। এই 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 যে হাইড্রোজেনটা আছে ভাই, এই হাইড্রোজেনটা এসিডিক হাইড্রোজেন, এসিডিক হাইড্রোজেন, এসিডিক হাইড্রোজেন মনে রাখিবে। এটা পরীক্ষাতে অনেকবার আইছে। এবার একটা সমস্যা আছে, আমরা MS চৌহানের মধ্যে একটা বাম্পার প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের মধ্যে তোমার জিজ্ঞাসা, এই এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা দেখো, এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা তোমরা দেখো, হাইড্রোজেন, সালফার, সালফার, তো আমছে ভাই বাম্পার প্রশ্ন দিছে। CH3, সি, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, এ, এ, নাইট্রোজেন, এ দিছে। আরেকটা দিছে CH3, সিঙ্গেল বন্ড সি, হাইড্রোজেন, হাইড্রো অক্সিজেন, অক্সিজেন, এই দিছে। এবার তোমার জিজ্ঞাসা অ্যামং দা ফলোইং, এটা যদি HA হয়, এটা যদি HB হয়, আর এটা যদি HC হয়, তোমার জিজ্ঞাসা হুইচ ওয়ান অফ দা হাইড্রোজেনস আর মোস্ট অ্যাসিডিক ইন নেচার। আনসার হইলো HA। তোমরা নিজেরাই বুঝতেছো, কেন অনেকে জানে এটা আনসার যে HA, বিকজ আমি যদি এই হাইড্রোজেনটা যদি H+ করে ছাইরা দেই, তাহলে আমার এখানে একটা মাইনাস চার্জ বইব, এই যে মাইনাস চার্জ, দিস মাইনাস চার্জ, এটা মানে CB কনজুগেট বেস is extraordinarily stable in the vacant d orbital of the sulfur। তাহলে আমরা শুধু কাল থেকে ক্লাস 10 থেকে 11 থেকে পড়াইতেছি, whenever a charge is delocalizable in, মানে ওর ব্যাক বন্ডিং এ ডিলোকালাইজ করতে পারবো, কিংবা পার্শিয়াল ওভারল্যাপিং এ ডিলোকালাইজ করতে পারবো, তখন স্টেবল হইব। ডিলোকালাইজ বড় জায়গাতে করতে পারলে বেশি স্টেবল হইব, কম জায়গাতে করতে পারলে কম স্টেবল হইব। নাইট্রোজেনের কি অরবিটাল আছে, নাইট্রোজেনের আছে পি অরবিটাল, নাইট্রোজেনের আছে পি অরবিটাল। এটা কি অরবিটাল, পি অরবিটাল। সাইজ শুধু পি অরবিটালের ডেফিনেটলি শুধু ডি অরবিটালের সাইজ বড়। আর এখানে দেখো অক্সিজেনের আছে পি অরবিটাল, তাহলে কোনো কাম হইতো না।
তাহলে মাইনাস চার্জটা কোন জায়গাতে স্টেবল হইব? দিস মাইনাস চার্জ ইজ স্টেবল, মানে ওই হাইড্রোজেনটা অ্যাসিডিক, বিকজ আফটার দ্য রিলিজ অফ দ্য H প্লাস ইফ দ্য কনজুগেট অ্যাসিড কনজুগেট বেস বিকাম স্টেবল, the acidic strength is higher, এটা আমরা পড়ে দিতেছি সারা জীবন। তো এটারও এই হাইড্রোজেনটা রিপ্লেস করা যায়, the hydrogen can be replaced, এর একটা রিঅ্যাকশন আছে, একটা রিঅ্যাকশন আছে, যদি আমরা এই জায়গাতে যদি আমরা এই জায়গাতে এখানে আমরা যদি থায়োল ইউজ করি, থায়োল ইউজ করি, আমরা স্ট্রাকচারটা কেমন হবে দেখতে, CH3, এখানে তোমরা একটা ফাইন জিনিস দেখাবো, হ্যাঁ? একটু একটু ধৈর্য ধরো, হ্যাঁ? সি হাইড্রোজেন সালফার এই, এইবার এই হাইড্রোজেনটা যেহেতু অ্যাসিডিক, আমি এটা রিপ্লেস করব, দেখো একটু লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ? এটার মধ্যে আমি একটা বেস দিতেছি, বেস CH3 Li, CH3 মাইনাস Li প্লাস, CH3 মাইনাস Li প্লাস, এই গিয়া কিতা করবো, এখান থেকে হাইড্রোজেন লয়ে যাবো, লয়ে গেলে বন্ডা ভেঙে কই যাবো, বন্ডা ভেঙে এই এখানে যাবো, পালার মধ্যে এসে একটু, হ্যাঁ? লক্ষ্য রাখিস, এটা ফাইন স্টেপ, হ্যাঁ? ফাইন স্টেপ। হুম। এটার নাম হলো প্রোটেকশন এন্ড ডিপ্রোটেকশন, প্রোটেকশন এন্ড ডিপ্রোটেকশন of carbonyl group by thioacetal formation, থায়োএসিটাল ফরমেশন কেমনে হবে ভাই, ভগবান আইব কোন দিস জানো, কেন ভগবান আইব দিস, ওই দেখ, তাহলে ইহানো সি এর মাথার মধ্যে মাইনাস এস এ এ এ এ এস এ, এটা যদি তুমি অ্যাটাক করাও CH3 এল CH3 Cl এর লগে তুমি যদি SN2 রিঅ্যাকশন করাও এই জায়গাতে, SN2 এ ব্যাক সাইড অ্যাটাক করব, এই আন্দা বাইরে যাবো গা, তাহলে আনসারটা দেখতে কেমন হইব, CH3 C CH3 এস এ এ এ এ, এটা যেই মাত্র তুমি Hg2Cl2 দিয়ে শেক করবা, তখন এটা আবার বানাই লেবো তোমার কিটোন জায়গা যাবো গা, তাহলে উই ক্যান ডু এলডিহাইড ফ্রম কিটোন ফ্রম এলডিহাইড বাই দিস ওয়ে অলসো। তো এটার নাম হলো পোলারিটি ইনভার্সন রিঅ্যাকশন, ওকে? পোলারিটি ইনভার্সন। আবার করতেছি, তো আমি আবার করতেছি, দেখো, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ এলডিহাইড ইনটু এ কিটোন, you have to first react it with the protect the group, protect the carbonyl group by the formation of a thioacetal, sorry, thioacetal, okay, correct, thioacetal. Now the hydrogen with the carbon atom becomes very very acidic in nature, and we can extract this hydrogen by a base, a strong base, Bulli, Milli, etc. Now what happens, the minus charge attacks the CH3Cl in a SN2 fashion, and at last we have done the hydrolysis by aqueous Ag2Cl2 to produce this one. So this can be ketone, okay? So the ketone can be prepared from aldehyde by this way. একটা ফাইন এক্সাম্পল দেয়, একটা লেজেন্ডারি এক্সাম্পল, লেজেন্ডারি, আনবিলিভেবল, কেন ইমাজিন, আনবিলিভেবল, বেতালা বস, দেখ কষ্টটা ভাই, কইছে এটার থেকে ইটা বানাইতি, বা এটা প্রশ্ন, 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 উফ, আগে বাংলাতে একটা প্রশ্ন না, ফাইন, লেজেন্ডারি ভাই, কইছে ইটা বানাইতা, বাম্পার। এবার তোমার মনে প্রশ্ন, তোমার মনে প্রশ্ন, আমি এটা একটা কনভার্সন দিছিলাম, কি একটা হইলো নি, গ্রিগনার্ড রিঅ্যাকশন দিলাম, কিন্তু ভাই গ্রিগনার্ড রিঅ্যাকশন তুমি দিলে এটা এলডিহাইড এর মধ্যে রিঅ্যাকশন করব, কিটোনের মধ্যে করতো না, বিকজ এলডিহাইডস আর মোর প্রোন টু আন্ডারগো দা রিঅ্যাকশন বাই দ্য গ্রিগনার্ড। তুমি যখন এর মধ্যে গ্রিগনার্ড দিবা, গ্রিগনার্ডটা এই জায়গাতে অ্যাটাক না কইরা এটা নিচের জায়গাতে অ্যাটাক করবো, তাহলে দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। তাহলে আমার প্রথম কর্তব্য, দেখো, এটার প্রোটেকশন করালাম আমি, কিভাবে প্রোটেকশন করব, থাইল বানাইলাই ডাইরেক্ট,
থাইল ডাইরেক্ট বানাইলাম, তা বানাইলাম থাইল, এসএইচ এ এ এ এ থাইল দিয়ে লাইলাম, এসএইচ ডাইথাইল, হ্যাঁ ডাইথাইল দিলে কি তুই বস এর দেখতে কি মনে বাম্পার লাগবে, অন্য কালি দেয়া কি সুন্দর লাগবে দেখতে, বাম্পারে এই 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 হলো ডাবল বন্ড, এই হলো সি, ইহান হইলো হাইড্রোজেন, ইহান হইলো এস, এ এ এ এ এস, এ প্রোডাকশন হয়ে গেল। এবার তুমি গ্রিগনাট করো না, তোমার না করছে কেডা, CH3 MgBr H3O প্লাস, দৌ না তুমি, দিলে কি হবে, দিলে মাইনাস অ্যাটাক করবে প্লাসের সাথে, এ এ এ যাবো গা উফরে, হে গেল এইব MgBr, আলটিমেটলি হের মধ্যে জল ডালুম, জল ডাললে কি তুই এই ভদ্রলোক যাবো গা ব্যাঙ্গা, হিট হয়ে যাবো গা OH, তাহলে আনসার দেখতে কি তুই এ এ এ, এটা হয়ে যাবো গা তোমার CH3OH, ইয়া না এরপর তোমার CHO যেমন আছে এমন, এই স্টেপটার নাম হলো ডিপ্রোটেকশন স্টেপ, আর এটার নাম হলো তোমার প্রোটেকশন স্টেপ। So this is known as the protection deprotection reaction। জায়গা বুঝা কাম করতে হইব, এমন তোর প্রোটেকশন আরো কিছু কম্পাউন্ডের করণ যায়, যেমন তোর বাম্পার এক্সাম্পল দেয়, লেজেন্ডারি এক্সাম্পল, বাম্পার এক্সাম্পল দেয়। তোমার আমি একটা কথা কইছিলাম তো তোমরা আমি, যে এনিলিন নেভার আন্ডার গো গ্রিগনার, এনিলিন নেভার আন্ডার গো গ্রিগনার বলে ফিডেলক্রাফট। আচ্ছা এনিলিন ফিডেলক্রাফটে যায় না, কেরা যায় না তোমরা বুঝে লাইছো, এনিলিন একটা বেস, এনিলিনের মাত্রার মধ্যে আছে NH2, তুমি জানো এর মাত্রার মধ্যে লোন পেয়ার আছে, এটা একটা বেস, তুমি যেই মাত্র LCl3 লগে হেরে দিবা CH3Cl দিয়া, হে কার লগে রিঅ্যাকশন করবো, হে হের লগে রিঅ্যাকশন করে লেবো, তাইলে আমি এটার মধ্যে ফ্রিডেল ক্রাফট করতে পারতাছি না, কিন্তু যদি আমার এমন কোন কন্ডিশন আয় যে আমার ফ্রিডেল ক্রাফটই করতে হইব এটার মধ্যে, যদি তোমার কেউ কয় যে তোমার এখন ফ্রিডেল ক্রাফটই করতে হইব, তাহলে তুমি ফ্রিডেল ক্রাফট করতে পারবা, কেমনে পারবা, এই গ্রুপটা প্রোটেক্ট করে নাও, কেমনে করবা, করোনার লেগা এটার মধ্যে তুমি CH3COCl দাও, CH3COCl দিলে কি তুই এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন একটা সিএল বেড়ে যাবো গা, তাহলে আনসার দেখতে কেমন হইব দেখতে, এই যে এ হয়ে গেল গা তোমার NH CO CH3, নাম হইলো গিয়া সেরা এসিটানি, টানি লাইট, এসিটানিলের মধ্যে এবার তুমি করোনা ফেডারেল ক্রাফট তোমার না করছে কাটা, CH3Cl দো, LCl3 দো, তাহলে তুমি NHCOCH3 বানাইলা, প্যারা পজিশনে তোমার এখানে একটা CH3 তুমি ঢুকাইলা এখানে, এবার তোমার আবার আগের জায়গায় যাই তুইব, তুমি কিতা করবা, তুমি এটা ডিপ্রোডাকশন করো, ডাইলিউটেড H2SO4 দিয়া দো, তাহলে কি তো এই যে বোগা NH2 এই যে বোগা, বাকি প্যারা পজিশনে CH3 যেমন আছে এমন থাকবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ডু দ্য প্রিপারেশন অফ এনিলিন, এর মধ্যে তুমি ফিডেল ক্রাফট রিঅ্যাকশন করতে পারো, পারতা না যেমন না, তাহলে তোমার প্রোটেকশন করতে হবে আগে, প্রোটেকশন ডিপ্রোটেকশন, এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে। আজকাল লেখক দূরা থাকবো, আমরা ইয়ার ক্লাসের কথা আমি কইতাছি, আমরা যে মূল কনসেপ্টের এক্সাম হবো, এক্সামের কথা আমি তোমরা গ্রুপে লেখা দিতেছি, এক্সাম প্রশ্ন রেডি, ওই দিন তোমরা অ্যাডভান্সের কপিটাও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, অর্ধেকটি কপি চেক হয়েছে, বাকি আজকে আমরা চেক করবো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ নাইস ডে।